Chef. So, these are ESC 2019 guidelines. In adults 40 to 75 years of age, regardless of the estimated 10-year ASCVD risk, we can start moderate intensity statin. If a patient is less than 40 years or more than 75 years, the treatment should be individualized. So the class 1 indication is irrespective of the risk, we have to start. The class 2A recommendation is we have to calculate the ASCVD risk. Then we have to start the statin depending on the ASCVD risk. If a patient is having multiple ASCVD risk factors, he will fall into the very high risk group. So these patients are eligible for high intensity statin rather than a moderate intensity statin, which aims to reduce by more than 50%. If a patient is more than 75 years and if a patient he is already using statin, we have to continue the statin, that is class 2A. If a patient is not on age more than 75 years and not on statin, so it is a class 2B indication, we can start a statin. And also, if a patient is having diabetes mellitus and 10-year ASCVD risk 20% or higher, so rather than starting alone, we can start ezetimibe and statin. So these are all class 2 recommendations, but the class 1 recommendation is straight away to start a statin moderate intensity irrespective of the ASCVD risk. And if a patient is less than 40 years, if he is particularly having long duration of diabetes, more than 10 years of type 2 and 20 years of type 1 and microalbuminuria, a CKD component, retinopathy or ankle brachial index, it is reasonable to initiate statin in the early age group. So these are the risk enhancers which make the patient less than 40 years qualify for at least moderate intensity of the statin. But we have to be careful in starting in pregnant age group, because statins are contraindicated in those who are planning pregnancy and those who are pregnant. So these are 2018 ACC/AHA guidelines. So this will also divide the patient into very high risk groups. So very high risk obviously will have history of multiple major ASCVD events or one major ASCVD events and multiple high risk conditions. So what are the major ASCVD events? That is recent ACS within the past 1 year, history of MI, history of stroke and peripheral artery disease. And high risk conditions are age, elderly age, and associated familial hypercholesterolemias, patients with a previous CABG or PCI, diabetes, hypertension, CKD, smoking, and persistently elevated LDLs more than 100 despite statins and ezetimibe, and history of CHF. So in a patients with very high risk group, LDL reduction of more than 50% should be targeted or less than 55. I have shown you a chart where the very high risk group should be targeted less than 55 and the high risk group less than 70. These are class 1 recommendations. And intensification of the statin should be considered before introducing the combination therapy like ezetimibe or other drugs. If the goal is not reached in spite of uptitrating the statin therapy, ezetimibe should be considered. It is a class 2A recommendation. And statin therapy is not recommended in premenopausal patients with diabetes who are considering pregnancy and who are not using adequate contraception. And they are considered in patients less than 40 years in ESC, whereas less than 30 years in ACC. If they are having evidence of end organ damage like microalbuminuria and LDLC is on the higher side. This is a class 2 recommendation. So in a patients with 40 to 75 years with diabetes and LDLC more than 75 years, we can blindly start a moderate intensity statin without calculating the ASCVD risk. Bharat sir in EPOPD, he was scolding me for not starting statin therapy for all diabetes patients. Irrespective of any risk factors, he will by default start statin. In patients with diabetes at higher risk, especially those with multiple risk factors,
and though it is reasonable to start straight away higher intensity statin, that is atorvastatin 40 to 80 or rosuvastatin more than 20 mg to reduce the LDL-C more than 50%. And there is also one category where very high risk group, they should be started also on ezetimibe to reduce the LDL-C by more than 50%. So the references are circulation article Diabetic Dyslipidemia 2018 and AHA guidelines, 2019 ESC guidelines. నితిన్ Hmm. 46 స్లైడ్కి వెళ్ళి 46. అందులో అడల్ట్స్ 40 to 75 ఇయర్స్ అవును. రిగార్డ్లెస్ ఎస్టిమేట్ 10 year రిస్క్. Hmm. సో వాళ్ళకి ఎల్డిఎల్ మోర్ దాన్ 70 ఉంటే స్టార్ట్ చేస్తారు అంతేనా? అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే కాదు, ఎవరికైనా స్టార్ట్ చేయాలి. ఎవరికైనా స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకు అని అంటే ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో నార్మల్ ఉండొచ్చు, కానీ స్మాల్ డెన్స్ ఎల్డిఎల్ అనేది ఎక్కువ ఉండొచ్చు. మనం స్మాల్ Yeah. డెన్స్ ఎల్డిఎల్ ని మెజర్ చేయలేము. మనం ఎల్డిఎల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని మాత్రమే, దాని క్వాంటిటీని మాత్రమే మెజర్ చేస్తాము, కానీ ఎల్డిఎల్ పార్టికల్స్ ని మనం మెజర్ చేయము. సో కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అయితే డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే అని చెప్తుంది, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ Straight away Yeah, చేయాలి. మోర్ దాన్ 70 అని చెప్తుంది. ఇఫ్ ఏ పేషెంట్ కి లెస్ దాన్ 70 ఉందనుకోండి, పేషెంట్ కి లో రిస్క్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి, స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్పెషల్లీ లెస్ దాన్ 40 years, అది ఇండివిజువలైజ్డ్. ఇంకా మనం అసలు స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా అప్పుడు 40 to 75 అప్పుడు ఎపోబి చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇంకా హైయర్ ఇంటెన్సిటీ రిక్వైర్డ్. అప్పుడు మనం ఎపోబి చేసుకోవచ్చు, అది సెకండరీ టార్గెట్. ఒకవేళ మనము ఇంకా మనకు ఇప్పుడు ఎల్డిఎల్ 40 to 75 ఇయర్స్ పేషెంట్ ఎల్డిఎల్ 60 ఉంది ఆర్ 50 ఉంది. అవును. ఓకే, బట్ LDL ఎంత ఉంది? మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ స్టాటిన్ 50 ఉంది ఎగ్జాంపుల్. 50 ఉంటే మనము స్టార్ట్ చేయకున్నా ఏం కాదు యాక్చువల్గా, కానీ మనము అసోసియేటెడ్ అపోబి హెల్ప్ తీసుకొని, అసోసియేటెడ్ నాన్ హెచ్డిఎల్ హెల్ప్ తీసుకొని, లైపోప్రోటీన్ ఏ హెల్ప్ తీసుకొని, ఎస్పెషల్లీ ఏమైనా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ లైపోప్రోటీన్ ఏ చేసుకోవాలి. లైపోప్రోటీన్ ఏ కూడా విత్ ఇన్ నార్మల్ రేంజ్ ఉండి, ఇంకా కూడా మనము క్లారిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ యూజువల్గా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో ఇండికేటెడ్ కాదు, ఇవన్నీ నార్మల్ పాపులేషన్ లో ఇవన్నీ చూసుకుంటాము. కానీ Ideal గా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ డయాబెటిక్స్ మోర్ దాన్ 40 అందరికి స్టార్ట్ చేయాలి. అందరికి స్టార్ట్ చేయాలని ఇస్తాడు. ఎందుకనంటే ఈ రీజన్స్, అవును. ఈ కాల్షియం స్కోరింగ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేయమని ఇస్తాడు. తెలుసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా మరేంటి slide మనోహర్ లేట్ అయింది. ఆ? మనోహర్ లేట్ అయింది. మా మనోహర్ ఇంకా తర్వాత రేపే చేయమన్నాం, ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఏదన్నా స్లైడ్ అర్థం కాంది మనోహర్ ప్రెజెంటేషన్ కూడా ఉందా? ఇప్పుడు లేదు, రేపు చేస్తాడు. నాకు ఆ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి కదా కింద, ఫ్లో చార్ట్స్ ఆ, కింద ట్రీట్మెంట్ ఫ్లో చార్ట్స్ పైన, ఆహా, అది యాక్చువల్ గా మన లైబ్రరీలో అవి డయాబెటీస్ కా నాన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ అవి? యాక్చువల్ గా డయాబెటీసే. మన లైబ్రరీలో బుక్ ఉంది ఒకటి, డయాబెటిక్ డిస్లిపిడేమియా పైన, దాంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకున్న ఫొటోస్. కానీ ఇవి కొంచెం ఓల్డ్ బుక్స్. అది ఎప్పుడు బుక్ అది? ఇది ఓల్డ్ బుక్సే, కొంచెం అంత గుర్తులేదు. ఎందుకంటే ఫైబ్రేట్స్ జనరల్ గా హైపర్ట్రైగ్లిసరీమియాలో కొన్ని చోట్ల స్టాటిన్ పెట్టుకోమంటారు కదా ఇనిషియల్ థెరపీ. ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఎక్కడెక్కడ కాంబినేషన్ థెరపీ హెల్ప్ తీసుకోవాలంటే, స్టాటిన్ ఆబ్వియస్ గా స్టార్ట్ చేస్తాము. ఫైబ్రేట్స్ హెల్ప్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే పేషెంట్ కి అసోసియేటెడ్ హైపర్ ట్రైగ్లిసరిడేమియా ప్లస్ అసోసియేటెడ్ లో ఎల్డిఎల్ ఉంటే అది మిక్స్డ్ డిస్లిపిడేమియా వస్తుంది కదా. అది కాదు, ఫస్ట్ చూడు కదా, ఐసోలేటెడ్ హైపర్ ట్రైగ్లిసరిడేమియా ఫైబ్రేట్ ప్లస్ మైనస్ స్టాటిన్. అవును, అక్కడ ఇంకా ఎక్కడ అది ఏ రిఫరెన్స్ లో ఉంది ఈ చార్ట్? ఇది అదే ఆ బుక్ లోదే చెప్తున్నా కదా. ఓల్డ్ బుక్ న్యూ బుక్ ఈ చార్ట్? ఓల్డ్ బుక్ రిలేటివ్ గా అది. ఓకే, అందుకంటే ఐసోలేటెడ్ హైపర్ ట్రైగ్లిసరిడేమియా కూడా ఇనిషియల్ గా స్టాటిన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అరౌండ్ 500 to 1000 ఉంటే స్టాటిన్ స్టార్ట్ చేసుకోమంటారు కదా. సో లేదు, ఐసోలేటెడ్ మోర్ దెన్ 1000 or 500 అబౌవ్ ఎంతో. అవును, దెన్ ఫైబ్రేట్ ఫైబ్రేట్ స్టార్ట్ చేసుకో. మోర్ దెన్ 500 ఉంటే స్టాటిన్ ఇది ఫైబ్రేట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలని ఉంటది. కానీ స్టాటిన్ ది రోల్ ఉండదు, స్టాటిన్ ది స్టార్ట్ చేయాల్సిన రోల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ పేషెంట్ వితౌట్ డయాబెటీస్ ఉంటే. సో ఈ పేషెంట్ ఎంఐ వచ్చి వాళ్ళు ట్రైగ్లిసరైడ్ ఉందనుకోండి, అరౌండ్ 600. సెకండరీ టార్గెట్ అది అసోసియేటెడ్ టార్గెట్ స్టాటిన్ ప్లస్ ఫైబ్రేట్స్. LDL is controlled. స్టాటిన్ ప్లస్ ఫైబ్రేట్స్.
ఎల్డిఎల్ కంట్రోల్డ్. సెకండరీ టార్గెట్ లాగా మీరు చూస్ చేసుకుని ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎల్డిఎల్ అన్నా, స్టాటిన్ second- పెట్టుకోవాలి, అసోసియేటెడ్ ఫైబ్రేట్ పెట్టుకోవాలి. స్టాటిన్ పోస్ట్ ఏసియస్ క్లాస్ 1 ఇండికేషన్ కదా, వితౌట్ we have no need to look at LDL అన్నా, level. if it is 600 should be start fibrate అన్నా along with statin. అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా, ఫైబ్రేట్స్ మెయిన్ గా ట్రైగ్లిసరైడ్స్, ఇది స్టాటిన్స్ కూడా రెడ్యూస్ చేస్తాయి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ని 30%. కానీ మీకు స్టాటిన్స్ పెట్టినా కూడా మీరు గోల్ అటైన్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, మీకు ట్రైగ్లిసరైడ్స్ Okay. మోర్ దెన్ 150 ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరు దాన్ని సెకండరీ Okay. టార్గెట్ లాగా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి లేదా వెరీ హై రిస్క్ పేషెంట్స్ కి మీరు దాన్ని సెకండరీ టార్గెట్ లాగా చూస్ చేసుకొని ఫైబ్రేట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికోసం 2 స్టడీస్ ఉన్నాయి, ఫీల్డ్ స్టడీ, అకార్డ్ స్టడీ అని ఉన్నాయి, 2 ఫైబ్రేట్స్ పైన. అయితే అవి 2 యాక్చువల్ నెగటివ్ ట్రయల్సే, కానీ దాంట్లో సబ్ గ్రూప్స్ లో ఎవరికైతే హై ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ లో హెచ్డిఎల్ ఉందో వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్ అని వచ్చింది. ఓకే, అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే పేషెంట్స్ కి రిస్క్ ఆఫ్ మసిల్ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవుతాయి ఫైబ్రేట్స్ పెట్టినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ జమ్ ఫైబ్రోసిలో. అది ఆబ్వియస్ గా వాడట్లేదు. ఫీనోఫైబ్రేట్స్ విత్ ద లోయెస్ట్ పాసిబుల్ డోస్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు బెంపడోయిక్ యాసిడ్ క్లియర్ ట్రయల్ వచ్చింది కదా, దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఎజిటమైబ్ ఇట్స్ నాట్ ఇండికేటెడ్ ఐసోలేటెడ్ విత్ ఐసోలేటెడ్ వితౌట్ స్టాటిన్. అలాంగ్ విత్ స్టాటిన్ ఎజిటమైబ్ ఇవ్వాలి. అవును, స్టాటిన్ తో పాటు ఎజిటమైబ్ ఇవ్వాలి. బట్ బెంపడోయిక్ యాసిడ్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే those who are not tolerating statin, you can give a separate bempedoic acid without need for statin. అవునవును, స్టాటిన్ ఎజిటమైబ్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. ఎజిటమైబ్ ట్రయల్స్ లో ఐసోలేటెడ్ ఎజిటమైబ్ ని కంపేర్ చేయలేదు వితౌట్ స్టాటిన్. సో అది ఇండికేట్స్, అది ఇవ్వకూడదు. మా అత్తమ్మ ఇది స్టాటిన్ ఇంటాలరెంట్ అని ఎస్టిమిన్ స్టార్ట్ చేసినాను. స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 1 మిల్లీగ్రామ్ కూడా తగ్గలేదు. ఓన్లీ స్టాండ్ అలోన్ కాదు, అదే ఐసోలేటెడ్. బట్ బెంపడోయిక్ యాసిడ్ స్టాండ్ అలోన్. సో క్లియర్ అవుట్కమ్స్ లో అది ఇంకా ప్రూవ్ అయింది. కానీ అది ఒక్కటే ట్రయల్ కదా, దాన్ని బట్టి మనము గైడ్ లైన్స్ చేయలేము కదా, ఇంకా ట్రయల్స్ మేబీ ఫర్దర్ గైడ్ లైన్స్ లో మారచ్చు. అంటే అదొక అడ్వాంటేజ్ కదా, స్టాటిన్ ఇంటాలరెంట్ పేషెంట్స్ తగులుతానే ఉంటారు కదా. అవును, వీళ్ళు మొన్న ఏదో జర్నల్ లో కూడా అది ప్రజెంట్ చేసిర్రు, ఇదే ఐసోలేటెడ్ కూడా పెట్టొచ్చు అని. అదే, బట్ బెంపడోయిక్ యాసిడ్ కంట్రోల్ అవ్వకపోతే ఎస్టిమేట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా. అట్లా లేవనుకుంటా, బెంపిడోయిక్ ప్లస్ ఎసిటిమిబ్ లేదనుకుంటా ట్రయల్స్. ఇంకా బెంపడోయిక్ యాసిడ్ అంత ఎవరు యూజ్ చేయలేదు కదా సాగర్. అప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అంటే స్టాటిన్స్ క్లియర్ కట్ బెనిఫిట్ ఉంది కాబట్టి చేస్తారు. ఓకేనా, మరి ఎండ్ చేయాలా? ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ నడిపించావు. ఇది ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి చెప్తురా, కానీ నవ్వకు చివర్లో. అరే గైడ్ లైన్స్ లో ఫైబ్రేట్స్ ఏంటి ఎవిడెన్స్ లేదా? ఫైబ్రేట్స్ మోర్ దెన్ 500 ఉంటే వాడచ్చు అనుకుంటా. లో ఏంటి ఏమైంది నాకు అర్థం కాలేదు. మోర్ దెన్ 500 ఉంటే వాడచ్చు అనుకుంటా ఫైబ్రేట్స్. 2A ఇండికేషన్. ఏది మన డయాబెటిక్ డిస్లిపిడియమియా అయితే ఎక్కడ ఫైబ్రేట్స్ పైన ఫైబ్రేట్స్ పైన ఎందుకంటే ఆర్సిటీస్ లేవు కదా. ఇది డయాబెటిక్ కాదు, ఓవరాల్ గా కొలెస్ట్రాల్ లో మోర్ దెన్ 500 ప్యాంక్రెటైటిస్. కానీ ఏఎస్సిబిటి రిస్క్ తగ్గించడానికి కాదు, ప్యాంక్రెటైటిస్ తగ్గించడం. దానికి ఉంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ స్టేటస్ మోర్ దాన్ 500 ఉన్నట్టు ఉంది. కానీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి ఏం లేదు, దానికి సంబంధం లేదు. అది ఇండివిజువల్ గైడ్ లైన్ దానికి సంబంధించి. ఇంకోటి